الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل في النار، ونعوذ بالله من النار. أيها المسلمون عباد الله،
فإن معنى موضوعا ألا وهو المحبة في الإسلام. محبة الله سبحانه وتعالى هي أصل الدين الإسلام، فكمالها يكمل الإيمان، وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. والمحبة تنقسم إلى قسمين أساسيين. أولا المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، هي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع. وهذه المحبة هي التي سوى المشركون بين الله وآلهتهم، كما قال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله. فهناك محبة طبيعية جائزة في حق الخائف أو في حق المخلوق، كمحبة الجائع للطعام، ومحبة الوالد لولده، والصديق لصديقه. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. والنقطة الثانية علامة محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. هناك علامات تؤكد وتدل وتثبت على أن العبد يحب الخالق. أولا تقديم ما يحبه الله من الأعمال على ما تحبه النفس من الشهوات، هذه هي العلامة الأولى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأما العلامة الثانية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل أوامره واجتناب نواهيه والتمسك بسنته، هذه العلامة الثانية على أن المؤمن أو المسلم أو العبد يحب الله سبحانه وتعالى اتباع الرسول. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وأما الأسباب الجالبة التي تؤتي لمحبة الله سبحانه وتعالى، لمحبة الله سبحانه وتعالى أسباب للحصول على محبة الله. هناك علامات وهناك أسباب. السبب الأولى قراءة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، ومن يلتزم ويداوم على قراءة القرآن الكريم فهذا دليل على أنه يحب الله، لأن القرآن الكريم كلام الله. ومفهوم مخالف أن من يرفض قراءة القرآن وتلاوة القرآن والتعلم بالقرآن لا يحب الله، ونعوذ بالله، لن يجد محبة الله ونعوذ بالله. فمن الأسباب الجالبة نوافل، كثرة النوافل، ولكن الناس ليس له وقت بعد الفرائض لأداء النوافل، هدانا الله وإياهم. ومنها دوام ذكر الله سبحانه وتعالى، فلهذا القرآن لا يقول: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا كنت تريد الفلاح في الدنيا والآخرة فعليك أن تتداوم وأن تلتزم
بذكر الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله الناس في حاجة إلى أدوية الله سبحانه وتعالى. والسبب الرابع مجالسة العلماء والصالحين. إذا كنت تريد أن تجد محبة الله فعليك مجالسة العلماء والصالحين الذين يحبون الله ويحبون الإسلام ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد محبة الله سبحانه وتعالى فبالله نستعين. Toute l'ange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, ainsi que sa famille noble et ses compagnons et toute personne qui est en train de suivre sa sunna jusqu'à le jour de Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous accorde cette chance. Cher frère Islam, notre thème aujourd'hui, Al-Mahabbatu fil Islam, l'amour dans l'Islam. Wal-Mahabbatullah subhanahu wa ta'ala hiya aslu din l'Islam. Avoir l'amour d'Allah dans le cœur du croyant, du musulman, c'est la base, c'est le fondement de cette religion. Allah. C'est la base, c'est le fondement dans cette religion. De fait que si l'amour d'Allah est complet dans le cœur du croyant, voilà, il va obtenir ce que la foi complète. Si tu vas avoir la foi déterminée, la foi complète, il faut avoir l'amour d'Allah. Mais pour avoir l'amour d'Allah, il faut d'abord savoir chercher à connaître qui est Allah, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Allah. Il faut chercher à connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Allahu Akbar. Allah existe. Allah. Allahu Al-Kabir. Al-Alim. Allah. Avoir l'amour d'Allah dans le cœur du croyant, c'est pas n'importe qui, c'est une chance. Regardez la vie des compagnons des prophètes 60. Lorsque l'amour d'Allah s'est installé dans leur cœur, regardez comment leur vie a changé. Qu'Allah vous accorde cette chance. Quand l'amour d'Allah rentre dans ton cœur, tu vas avoir l'amour de l'islam et tu vas avoir l'amour du prophète Mohammed sallallahu. C'est la base, c'est le fondement. Quand il y a le manquement dans la foi, je sais que l'amour d'Allah n'est pas stable dans ton cœur. Mais c'est Allah qui donne l'amour. Habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Qu'Allah donne son amour. Wal mahabbatu tanqasim ila ismail, il y a deux sortes de qualités de l'amour. Il y a ce qu'on appelle l'amour divin. Ça c'est spécialement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Mahabbatul ubudiyya. Al-Mustazali Dhulli wal-Khudu. Cet amour, c'est unique pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est formellement interdit de donner cet amour à une créature. Même si nous le voyons aujourd'hui, il y a des gens qui prennent leur chair à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide. Ça, c'est une grande erreur. Qu'Allah guide les chers. Ce qu'ils sont en train de faire, vraiment, c'est pas bon. Détruire la vie des êtres humains pour leurs intérêts personnels, les dépenses quotidiennes. Quand tu refuses le travail, forcément tu vas utiliser le chemin du banditisme pour escroquer les gens, qu'Allah en préserve. Tu es avec ta famille, personne ne travaille. Tu prends les enfants des pauvres, leur papa au village, leur maman au village. Même pour avoir à manger, c'est difficile. Tu imposes à tes élèves, chaque mois, chacun doit sortir 2 000, 3 000, les gens pensent que c'est petit. Mais imagine, tous les talibés de Libreville, chacun lui prend 2 000, ça c'est combien de milliards? Tu sais que les gens, ils ont des techniques, des chemins pour collecter l'argent, personne ne sait pas, c'est finalement qu'ils vont rentrer, ça c'est beaucoup de milliards. Ça c'est l'amour divin, c'est spécialement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cet amour que les polythéistes
Ils ont donné à leur chair à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est forme interdit. L'amour divin, c'est pour Allah subhanahu. Et quand tu regardes Al-Muslim al-Sahih, il y a un livre qu'on appelle Al-Muslim al-Sahih. Il a dit, Uhibbullah, j'aime Allah. Pourquoi? Li'annahu khalaqana wa razaqana. Celui qui nous a créés et tout ce qu'on a, celui qui nous a accordé. Mais comment tu penses cet amour se donne à quelqu'un, un pauvre? C'est toi qui lui donnes la dépense quotidienne. Un cher. C'est pas mal interdit. Allah nous a parlé dans le Saint-Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y a des gens qui prennent des alliés, des idoles. Ils les aiment comme on doit avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kahubbillah. C'est vraiment interdit. Les gens aujourd'hui aiment leur chair plus qu'Allah subhanahu. Leur amour de leur chair dépasse l'amour d'Allah. Kahubbillah. La manière qu'on doit aimer Allah subhanahu. C'est vraiment interdit. Imagine le mois de Ramadan, la lune, on annonce que la lune est sortie quelque part dans le même endroit. Il a dit j'attends l'autorisation du cheikh. Qu'Allah nous en préserve. Le cheikh a pris la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah le guide. C'est une erreur. Il faut penser qu'un jour tu vas partir. Allah. Imagine ton cheikh en Guinée et toi tu es à Libreville. Le cheikh meurt là-bas et toi aussi tu meurs et on t'entend ici, on t'entend le cheikh. Vous allez se voir où? Dis-moi. Ton papa est décédé au village, toi tu es décédé ici. Qu'Allah te fait dans. C'est Allah seul qui connaît. Est-ce qu'on va se revoir encore? Qu'Allah facilite la tâche. Donc l'amour divin appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. C'est vraiment. Amma la nature, c'est l'amour naturel. Quelqu'un qui a faim, qui aime à manger la nourriture, ou bien l'amour du papa envers son fils. Ça c'est l'amour naturel. C'est pour cela qu'il faut éviter de faire du mal à les enfants des autres. Ça fait mal au papa. Allah. Même si le papa voit son fils en train de dérailler, de faire des choses qui ne sont pas recommandées, vraiment, il est gêné, il est triste. Mais il ne faut pas insulter son fils devant le père, jamais de la vie. Il faut respecter les enfants des autres. C'est très important. Parce que l'amour qui se trouve entre le papa et le fils, c'est Allah seul qui connaît. Allah. Il faut respecter. Il y a beaucoup d'enfants qu'on voit aujourd'hui dans des choses vraiment qu'Allah nous guide. Parce que chacun connaît son histoire. Avant de blâmer les autres, mais regarde-toi ton parcours jusqu'à là qui est là actuellement là. C'est pour cela que les enfants doivent avoir des gens qui les conseillent, qui les parlent, même s'ils boivent de l'alcool, s'ils fument du drogue. Il faut les mettre à côté. Mon fils, ça là, ça ne paye pas. Ce n'est pas un avenir. Viens. Mais nous, ce n'est pas le cas. Quand l'enfant fait le désordre seulement, il faut le jeter dans la poubelle. Si Allah t'a jeté dans la poubelle, toi tu vas faire comment? Allah nous guide. Donc il y a l'amour naturel comme entre le papa et son fils, et l'ami et son ami. Voyez. C'est pour cela que quand tu parles souvent avec des gens, il faut se méfier vite. Parce que tu parles avec quelqu'un, c'est son ami proche. Quand tu lui parles du mal, tu penses qu'il va laisser sa passe comme ça. Jamais. C'est pour ça qu'il faut garder le silence. Quand tu parles, parle de ce qui est bien. Man kana yu'minu billahi wa falyaqul khayran aw liyasmut. Quand tu vas parler de rien, il faut parler ce qui est bien. Parce que quand tu parles de mal à un frère, il va lui parler ça parce que c'est pas bon. Même si vous allez réunir parler sur quelqu'un, chaque que ça va venir jusqu'à... Il va entendre les nouvelles. Mais quand tu entends une mauvaise nouvelle, il faut faire le doigt, qu'Allah le pardonne. Les musulmans tous doivent avoir un cœur large, compréhensif. Il ne faut pas blâmer les gens, c'est leur niveau. Allah pardonne tous. C'est ça qu'on appelle l'amour naturel. Il y a deux, l'amour divin et l'amour naturel. Allah nous guide. Et il y a des signes qui prouvent que le serviteur aime le créateur. Allah. Allah matuhubbil abd li rabbi.
faut que chacun se consulte. Quand tu pars chez le médecin, il va consulter d'abord la personne pour savoir c'est quels sont les médicaments qui marchent avec la personne, qu'il doit prendre. Voilà aussi les signes qui montrent que la personne aime Allah. Il va mettre d'abord l'amour d'Allah devant toute chose. Quand on dit Allah aime ça, il va dire non, je me recule. Mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Devant tout l'amour. Quand tu es dans la mosquée, on te dit c'est la maison d'Allah. Tu es dans la maison d'Allah. La première chose d'abord, c'est la politesse, la tranquillité, la paix. Avoir un cœur large. Si tu vois des erreurs, des défauts, il y a une manière d'arranger les choses. Ce n'est pas avec la violence, avec la colère, avec la jalousie. Ce n'est pas ça qu'on arrange les choses. Il faut regarder ce que tu es en train de faire. Taqdim mahabbatullah ala mahabbat nafs. L'amour d'Allah est devant tout l'amour d'Allah. Parce que c'est Allah qui t'a créé. S'il y a l'amour d'Allah dans ton cœur, la première chose d'abord c'est l'amour d'Allah. Parce que c'est le cas, Allah nous guide. Quand tu vois la manière que les musulmans vivent aujourd'hui, là, vraiment c'est triste. On est dans la mosquée, mais regarde s'il y a un petit problème, tout le monde se manifeste, tout le monde parle. Il y a des bruits dans la mosquée. Mais il y a des responsables. Même si les responsables ne vont pas parler, il faut garder le silence. Parce que ce n'est pas le moment qu'on doit réagir. Parce que si l'autre parle, il y aura le feu. Satan cherche à manigancer les gens. Quand le chef ne va pas parler, garde le silence. Il y a plusieurs manières pour arranger la situation. Mais nous, c'est moi qui vais arranger. Moi, je ne laisse pas. Qui est qui d'abord? Qu'Allah nous guide. Deuxièmement, tu vas au Rasoul, c'est de suivre le prophète Rasoul. Deuxième signe que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas suivre son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui l'a envoyé. Allah. Mais tu dis aimes Allah et tu n'es pas le prophète. Mais vous comprenez ça comment? Est-ce que quelqu'un te dit j'aime avoir mon salaire à la fin du mois, mais je ne travaille pas, on travaille. Mais est-ce que tu aimes ton salaire là réellement? Ça, il faut qu'on cherche à réfléchir. Quand tu aimes Allah, tu vas suivre le prophète. Il fit les awamiri et de faire ses recommandations. Washtinab nawahi et d'abandonner ses interdictions. Mais nul n'est parfait, tu peux tomber dans les erreurs, mais toujours tu te rappelles astaghfirullah, astaghfirullah. Inna hada min amal shaitan. C'est le travail de Satan. Et attacher et s'accrocher dans la sunna du prophète sallallahu. Tu aimes Allah, tu n'aimes pas la sunna du prophète sallallahu. Allahu Akbar. Tu n'aimes pas les recommandations du prophète sallallahu. Mais c'est quel amour que tu as dans ton cœur. Parce que pour avoir l'amour du prophète, il faut avoir l'amour d'Allah subhanahu. Après avoir l'amour d'Islam, tu vas avoir l'amour du prophète. C'est une chaînette à suivre. Cet amour vraiment. Quand il n'y a pas l'amour d'Allah, dans le cœur, tu ne peux pas avoir l'amour d'Islam. Tu es dans la mosquée, tu es hébergé, tu pars en pèlerinage, tu lis le Coran, mais ça ne donne pas de fruits. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela qu'Allah donne l'amour d'Allah. Nous tous, nous cherchons une chose, c'est quoi? Le paradis qu'Allah nous donne. Qu'Allah nous pardonne. Nous tous, nous sommes des frères. On ne regarde pas des erreurs. On doit toujours remercier Allah. Allah nous a réalisé dans une mosquée qu'on parle du Coran et la Sunna. Ça, c'est une grande chose. Il faut avoir un cœur ouvert. Voilà les signes qui montrent que les serviteurs aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des choses, al-asbab al-jaliba li mahabbatillah. Pour avoir l'amour d'Allah, il y a certaines choses, quand tu arrives de les faire, Allah va t'accorder son amour. La première chose, c'est qira'atul Qur'an al-Karim, la lecture du Saint-Coran. Le professeur dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Les meilleurs parmi vous, c'est lui apprend le Coran. Après, il devient l'enseignant coranique, ou bien le Coran devient son maître. Qira'atul Qur'an. Mais qira'atul Qur'an, il y a trois choses qui sont recommandées. D'abord, la lecture propre.
التجويد قراءة القرآن تجويديا. Deuxièmement, التدبر, la méditation. Mais si tu ne connais pas lire le Coran, tu ne connais pas la tradition, tu ne connais pas les règles, les décisions du Coran, toi tu lis le Coran comment? Il y a beaucoup qui lisent le Coran, mais quand tu regardes leur comportement, qu'Allah en préserve, quand ils se manifestent, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école. Allah nous dit, c'est pas bon. Qiraat al-Qur'an al-Karim, ça accorde ce qu'on appelle l'amour d'Allah. Parce que c'est la parole divine. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. C'est très important. Il y a le temps pour apprendre le Coran, wallah. De fait que les gens, ils ont refusé de respecter les recommandations d'Allah. Si toi, à Libreville, il faut sortir à partir de 21h30, 22h. Tu ne trouves pas tous ces vides, il n'y a personne. C'est comme ça qu'Allah va éteindre ses barakas dans une nation. Qu'Allah en préserve. Parce que les gens travaillent la journée, les autres la nuit. Mais si les gens refusent de respecter les recommandations d'Allah, si les gens descendaient au marché directement, ils se retrouvent à la mosquée pour apprendre la parole d'Allah, Allah va amener la solution. Qu'Allah amène la solution, voilà. Surtout pendant les vacances, tout le monde doit profiter, les papas, les mamans, les enfants, pour apprendre le Saint-Coran. Parce qu'il y a des enfants, dès que la porte de l'école est ouverte, c'est fini. Il n'y a plus de Coran, il n'y a plus de l'islam. Mais profitez les 3 mois là quand même, pour enseigner vos enfants de l'islam. Regardez les enfants aujourd'hui, comment ils vivent, qu'Allah nous guide. Imagine qu'ils partent, ils laissent les enfants dans l'ignorance, dans les ténèbres, ils deviennent des kafirs. Mais qui est perdant? Qiraat al-Qur'an al-Karim. C'est le moment où on envoie vos enfants dans les endroits où on enseigne. Les cours de vacances, c'est très important. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, c'est triste. Le frais de paiement des enseignants coraniques pendant les vacances, il faut que ça multiplie, et c'est déjà multiplié. Un enfant 20 000, tu as 5 enfants qui doivent avoir, et tu dois payer. Et bientôt encore, l'ouverture de l'école. Allah dit, si nous avons entretenu les chers, ils vont enseigner nos enfants cadeaux, et leur salaire vient dans nos poches. Mais comme on a refusé, les choses vont changer. Allah nous dit. Au fil de Nawaf, il fait beaucoup de Nawafil, des prières surrogatoires. Après la prière obligatoire, la première chose d'abord, c'est de respecter les 5 prières. Si c'est possible à la mosquée, si ce n'est pas possible, là où tu te trouves. Allah. Mais les gens aujourd'hui, même la prière obligatoire, c'est difficile. Mais est-ce qu'il va faire des nawafil? Les nawafil, c'est à la maison. Tu vois les gens qui venir à la mosquée, 3h30. Il ne profite pas dans sa chambre de faire des nawafil, de lire le Coran. Là où on fait le nawafil, on lit le Coran, toujours il y a des barakas. Mais tout le monde court pour venir à la mosquée. Il se bagarre même avec les gardiens. Et quand il vient, le gardien n'a pas ouvert la porte. Il faut rester là-bas. Dès qu'il ouvre la porte, parce que la mosquée, c'est pour la prière, c'est pas pour venir dormir. C'est pas ça. Puis le nawafil, c'est à la maison. La lecture du Coran, dans la maison, c'est très important. Il y a la bénédiction. Il y a ça donne l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es seul dans ta chambre. Allah te voit. C'est lui seul qui te voit. Personne ne te voit. Allah. ودوام ذكر الله تعالى et de se concentrer dans le rappel d'Allah subhanahu دائما وابدا سبحان الله والحمد لله. Il faut toujours que les musulmans se rappellent des mots là. C'est une grande récompense. Parce que tu ne sais pas le jour que le monde va venir t'attaquer. Regardez notre frère qui est décédé avant-hier. Il est rentré dans la douche seulement, voilà la mort du trouve là-bas. L'heure de manger la nuit, l'heure de dîner est arrivée, on l'a appelé, le téléphone sonne. Mais il ne répond pas, ils savent qu'il y a quelque chose. Ils ont venu trouver, il est mort dans la toilette, dans la douche. Subhanallah. Allah nous guide. Voyez actuellement le monde, ça fait peur. Qu'il marche, mais tu as peur. Mais quand on regarde le Firdaus, et quatrièmement mondial, c'est notre ulama, de s'asseoir avec les connaisseurs qui ont approfondi leur connaissance dans l'islam. Il y a déjà, ils ont des soucis. Quand tu t'assois avec eux, ils vont te parler seulement des soucis, des douleurs, jusqu'à parler tu as peur.
Mais quand tu t'assois avec les gens qui connaissent l'islam, ils vont te donner les remèdes. Allah te donne un gros cadeau de l'islam propre. Tu as quel souci encore? Cherche à manger à ton niveau. Laisse les autres là. La femme, ce n'est pas pour toi. Les enfants, ce n'est pas pour toi. La maison, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est un petit temps, tu vas partir, les autres vont prendre derrière toi. Mais concentre-toi dans ta religion. Al-Ulama, s'assoit avec les connaisseurs. Il y a des gens, même pour habiter avec une islam, eux, ils n'ont pas le courage. Ils ont peur. Pourtant, c'est très important. Quand tu es avec les gens qui connaissent l'islam, c'est très important. À chaque fois que tu as des soucis, ils vont te donner les remèdes, les cadeaux. Prends ça, laisse. Oublie ça. Ça, c'est les choses du dunya. Tel et tel avait des milliards. Ils sont où aujourd'hui? Il avait des magasins, des boutiques, des femmes, des enfants, des centaines d'enfants. Ils ont parti, laissé tout derrière. Les gens qui ont de bons comportements, les hommes pieux, il faut s'asseoir avec eux. Les gens qui ont des visions de l'islam, qui réfléchissent comme l'islam a recommandé. Mais il faut éviter de s'asseoir avec les gens qui ont toujours des soucis, des problèmes de dunya. Ils vont te mettre dans l'erreur, qu'Allah nous dit. C'est très important. Quand tu t'assois avec les connaisseurs, avec les gens qui ont des bons comportements, les gens qui réfléchissent comme l'islam a recommandé, tu vas avoir ce qu'on appelle la belle vie. Qu'Allah nous accorde cette chance. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لأئمة المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانية وبنبيك بسامات ولا ذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تعاسوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية سلطان الصلاة. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا اسلام السلام. Ahora es un país en yo,